हाँ से समय मूर्ति पूजा करते देव मान पूजा करते देवता मान हरे कृष्ण ये सब नाम सब अच्छी हरे कृष्ण से नाम से प्राय 10 वर्ष पर्यंत से नाम को आम जप करूँ से जीवन गोटे चली गोटे परंपरा भितर रही जेहेतु गोटे चली आम समस्त प्रेज द लॉर्ड प्रभु को महान और पवित्र नामर धन्यवाद हो प्रभु दया कले आउ एक साक्ष्य को सुनिबा पई रेकॉर्ड करिया पई आज आम मान सहित जने प्रभु को दास अच्छा जहाँ जीवन में प्रभु आश्चर्य भाव कार्य कर जीवन में अनेक कार्य कर आज साक्ष्य को देवाई आम मान निकट उपस्थित अच्छा आसतु आम मैंने डेरी नक से साक्ष्य को आरंभ शेष पर्यंत शुणा दयाक साक्ष्य को बहुत मात्रा सेयार करूँ जब अन्य मैंने जानीपर जे प्रभु को प्रकार अन्य मान जीवन में कार्य करसतु प्रथम भाई आपण को ना कहतु मो नाम अक्षय कुमार लेंका आपण प्रभु को जो पाई नथिले जितले आपण प्रभु को पाई नथिले सेतले आपण को जीवन केमती थिला मु जते प्रभु यीशु को जानी नथली प्रभु को जते पाई नथली मो जीवन में अनेक भूल कार्य मु करिछि मंद कार्य भी करिछि निषाद भी सेवन चलथिला विभिन्न प्रकार मो भूल कार्य गुड़ाक चलता है किंतु जीवन में शांति न थाए तो से भली अनेक कष्ट दुख मध्य से भूल काम बारंबार होते भूल अन्य बारंबार होते मन कार्य बारंबार हो सब जीवन में चलते जितले प्रभु को विश्वास करि नथिले जितले आपण मूर्ति पूजा करथिले हाँ से समय मूर्ति पूजा करथिले देव मान पूजा करथिले देवता मान को आउ अष्टप्रहरी से गोटे गोटे चले अष्टप्रहरी आउ नाम संकीर्तन आउ से नाम हरे कृष्ण ये सब नाम सब अच्छी हरे कृष्ण से नाम महामंत्र षडाक्षर अच्छी तो से नाम को आम जप करूँ अनेक वर्ष पर्यंत से प्राय 10 वर्ष पर्यंत से नाम को आम जप करूँ से अष्टप्रहरी आम नाम गाँलु कीर्तन करूँ अष्टप्रहरी करूँ किंतु किसी लाभ हो नाला कि कौन सी शांति मिल नाला खाली जीवन गोटे चली गोटे परंपरा भितर रही जेहेतु गोटे चली आम से भीतर अंशी हो आम जीवन काटि था तो से समय आपन जीवन में कौन सी शांति नथिला से समय किसी शांति न जहाँ जगतर परंपरा समाजर परंपरा अनुसार जहाँ थिला आम से सबुथ भाग अंशी हो जीवन कटुला जीवन शांति नाला जीवन अति बहुत दुख कष्ट मध्य चली था तो किसी दिन गला पर से समय जड़े गोटे रास्त जावा समय जड़े प्रभुंर दास को साक्षात हली मुझे जानी कि सी मत जानी ना आम दुई जन से मुझे गोटे जगह छिड़ा सी आसी मो पाखे छिड़ा है सी मत मोर परिचय पचारे मोर समस्त विषय मोर घर ठार परिवार सब तो विषय पचारि बुझा द्वारा हाँ शेष मत गोटे ट्राक्स देले सुसमाचार लिखा हुए हाँ सीटार लिखा था प्रेमर वार्ता से प्रेमर वार्ता कहले से मत देला यहाँ घरे के गले बसले आ पढ़ कौन मत कह तब से प्रेमर वार्ता मु पकेट धरली मोर अन्य कम सारिक संध्या समय घर पहुँच रात्रि समय बस पढ़ी किंतु मु सबू तक ही पढ़ी प्रेमर वार्ता मत आठ गोटे विषय लिखाई प्रेम विश्वास और शांति विषय तो से विषय मुझे जो पढ़ी मुझे चिंता कली भल लिखाई तो ये विषय मुझे कौठार देखना कि पढ़ी आगुरी जो प्रभु को से समय न पाई से बही पढ़ नथिले से विषय के शुणा को मिले ना से प्रेम विषय मिले कि विश्वास विषय कि भरोसा विषय शांति विषय ये विषय मुझे शुणी से तो आम जहाँ समाजर परंपरा चलता से अनुसार आम जीवन काटूँ आ विभिन्न प्रकार भूल रास्ते जाऊँ सब चली तो ये जो भाया शांतिर विषय लिखा जाता जो प्रेमर विषय लिखा जाता जड़े जड़े ईश्वर जे कि परमात्मा ईश्वर और जगत एकमात्र ईश्वर तांकर प्रेम
ତାଙ୍କର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଜଗତ କେମିତି ଆସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣର ରାସ୍ତା ଦେଲେ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ କିଛି ଯଦି ବହି ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ନୂତନ ନିୟମ, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୀବନରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ମୋର ସେଇଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିବାକୁ ଆସିଲା। ମୋର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା, ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ସମାଜର ପରମ୍ପରା ରାଜନୀତି ନେଇ ଚଳୁଥିଲି। କିଛି ଲାଭ ନଥିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇ ହରିନାମ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଦେବ ପୂଜା, ଏଇସବୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣର ରାସ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ମୋତେ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଦେଖି ପାଠ କଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ପାଇଲି। ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇଟା ପାପ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ପାପ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପାପ ଜଣେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି କ୍ଷମା ପାଇବ, ଆଉ ସେ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ବିଷୟରେ ସେ ନୂତନ ନିୟମ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମ ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ ପାପ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ କେଉଁଠାରୁ? ପାପ କ୍ଷମା ମୁଁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବି ମୁଁ କେମିତି? ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଲି, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପଥ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି କାହାର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବହି, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିଲି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେରା କେବେ ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଶାନ୍ତି ମିଳେନି? କିଛି ନାହିଁ, ଅନେକ ପଢ଼ିଛି, ହେଲେ କିଛି ସତ୍ୟତା ମୁଁ ସେଠାରେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପଢ଼ିଛି ତ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାଠ କରିଛି, ହଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। କି ମୁକ୍ତିର ପଥ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପଥ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ପାପୀ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯିଏ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବ, କି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ଅନେକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ ପାପ ବିଷୟ। ତ ସିଏ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ସମାଜକୁ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଦେଖିବ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ସେ ବହିକି ପଢ଼ିଲେ, ସେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେଲେ, ସବୁ କିଛି ସରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ? ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ସତ୍ୟ, ସେଇଠି ଲେଖା, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପଥ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମୁଁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ, ମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପଇସା, କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା, ମୋତେ କେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ମୋତେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତ ଆଖପାଖ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଡ଼ନା ପହଞ୍ଚିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇଲା, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସେଥିରେ ମିଶିଲା, ଅନେକ ଦେବଦେବୀ ଅନେକ ପାପ, ନିଜ ପିତା ମାତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ପାପ ମା କଲା, ଏହିସବୁ ଅନେକ ସବୁ ତାଡ଼ନା ସେତେ ତାପରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତଥାପି ଆପଣ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି? ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭରସା ଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ କ'ଣ କରାଯାଉ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଏବେ ଏତେ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୂଅ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାରୁ ଆମେ ସଉଦାପତ୍ର ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଆମେ ଆଣି ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ କାଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯାହା କଷ୍ଟ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯାହା ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇଛି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲି, ଆଲୋକକୁ ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ଆଲୋକ ଭିତରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ କର, ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଆଲୋକକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଅବିକା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ? ଏବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାଡ଼ ଗାଳି, ସୁତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାନେ ଧମକ ଚମକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ସେଟା ମାନେ ପୁରା 10 ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫରକ ଲାଗୁଛି ସେ 10 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଆଉ ଅବିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନରେ? ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ। ସେବାର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, କାହାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ, କିଏ ନେବାର ନାହିଁ, କି କାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ଭଲରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ସେବାରେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁରା ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ସେବାକୁ ଜାରି ରଖିଛି, ଜୀବନରେ ସେବା କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବିନି, ସେବା ଜାରି ରଖିଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନରୁ, ଯୋଉଟାରେ 10 ବର୍ଷ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ଏମିତି ମାନି ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବାଛିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହର କାରଣ କରନ୍ତି।